Good morning, students. Last class lo ecosystem start చేసాము. Ecosystem introduction, definition మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. Ecosystem, the word is first coined by A.G. Tansley, the great British ecological scientist. Ecosystem, the combination of two words, eco full names ecological meanings, ecological meaning living organism. Next, system. A system is a assemblage of objects joined in a regular and interdependent manner. Ante system and it is a constant and regular process, a given area, a given habitat. So total meaning ఏంటి అని అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో జరిగేటువంటి కాన్స్టెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ ని ఎకోసిస్టమ్ అనే వర్డ్ మీనింగ్ వస్తుంది, రైట్? డెఫినేషన్, ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ecosystem. Ecosystem has been defined as a system of interaction of organisms with their surroundings. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. సో లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మధ్య ఏమవుతుంది అని అంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అవుతుంది.
from one organism to another organism. సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే ఈ సరౌండింగ్స్ మొత్తం టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం మీద ఈ గ్లోబల్ మొత్తం మీద ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే వీ హ్యావ్ టేక్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా, అది ఫారెస్ట్ కావచ్చు, గ్రాస్ ల్యాండ్ కావచ్చు, మెరైన్ కావచ్చు, కెనాల్ కావచ్చు, రివర్ కావచ్చు, ఒక రిజర్వాయర్స్ కావచ్చు, ఒక పాండ్ కావచ్చు, మనం ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఒక ఏరియా. యూ హ్యావ్ టేక్ ఎన్ ఏరియా. ఇన్ దట్ ఏరియా వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫై ద ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇన్ ద ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ అండ్ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. సో ఒక కాన్స్టెంట్గా రెగ్యులర్గా ఒక ఆర్డర్లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతానే ఎకోసిస్టమ్ అంటారు. So, a living organism, energy transfer from one organism to another organism is a particular area that is called ecosystem. Once again, energy transfer from one organism to another organism at a particular area that is called ecosystem. Right? Energy transfer from one organism to another organism. Compulsory, we have to take any area. Energy transfer from one organism to another organism. But energy transfer from one organism to another organism, a particular area, that is called ecosystem. Okay. Once again, I explain. Ecosystem, the word is first coined by A.G. Tansley in 1935. He is a great British ecological scientist. Right? Ecology. Ecosystem, eco means full name, ecological means living organism. A system is a always interact from one organism to another organism, a constant and regular process. So finally, what is the definition of ecosystem? Energy transfer from one organism to another organism at a particular area, that is called ecosystem. Right? Understand? Energy transfer from one organism to another organism, a particular area, that is called ecosystem. Compulsory ga living and non-living organisms madhya interactions untayandi. Compulsory living and non-living organism. మనం కూడా we have take human being. The human being, a man, is always interact living and non-living components. Right? We have always interact living and non-living components. Okay? A biotic components మీద కంపల్సరీగా డిపెండ్ అవుతూ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటారనంటే ఎకోసిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, రైట్. Today, I explain classifications of ecosystem. Classifications. Classifications are available. Please, once Abdul Shekhar. Ecosystem, natural ecosystem. The second is the engineered ecosystem. Natural ecosystem and second is the engineered ecosystem. So some people are waiting for this. ఒకసారి చూడండి, న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ఇంజనీర్డ్ ఎకోసిస్టమ్. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్స్ని మనం డివైడ్ చేస్తే మనకి కనిపిస్తుంది చూడండి కొన్ని aquatic ecosystem and secondary terrestrial ecosystem.
ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ని మళ్ళా టూగా డివైడ్ చేస్తే ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, సెకండరీ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్, రైట్? 1 minute. అయిపోయింది. హలో, నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయా? సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. ఇది ఫోన్ మొబైల్ ఓవర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల ఆగిపోయింది. ఓకే, ఒకసారి మనం స్క్రీన్ని చూస్తే ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఎకోసిస్టమ్ మనం క్లాసిఫికేషన్ చెప్పుకుంటున్నాం. దెర్ ఆర్ టూ: న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్, సెకండ్ ఇంజనీర్డ్ ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఎకోసిస్టమ్ అంటారు, లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఎకోసిస్టమ్ అంటారు, రైట్? దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్. సెకండ్ ఇంజనీర్డ్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఎకోసిస్టమ్. న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్, హలో, natural ecosystem, they have two categories. Number one, aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, two categories: fresh water and marine water. Fresh water ante utilized water. Next, marine water means salt water. ఇది ఓషన్ ఫ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్స్ ని టూగా మనం డివైడ్ చేసుకుంటే రన్నింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, స్టాండింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. ఏమండి, ఆక్వాటిక్ లో ఫ్రెష్ వాటర్ ని మళ్ళా రన్నింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, ఆక్వాటిక్ లో రిమైనింగ్ మెరైన్ ఆర్ సాల్ట్ వాటర్. నెక్స్ట్ టెర్రెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్. Terrestrial ecosystem, mainly they have divided three categories. Terrestrial ecosystem, they have mainly divided three categories. Grassland ecosystem, forest. Forest ecosystem and desert ecosystem. So
మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చా, వాళ్ళు అడిగే ముందు వాళ్ళు మాకు వెయిట్ లేదు, రావడం లేదు అని చెప్పారు. ఎందుకని మరి మీరు అలా చేయకుంటే ఎలా? నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను కదా. ఇప్పుడేంటి చేస్తారైనా అలా చేయనన్నా ఒక నిమిషం మేనేజ్ తీసుకుందా ఫస్ట్ చేశారు మొన్న. వాళ్ళు కార్డు కూడా తీసుకొచ్చారు, ఇస్తాం నేను వేస్తాను. క్లాసిఫికేషన్స్ అర్థమైంది. క్లాసిఫికేషన్స్ దే హ్యావ్ డివైడెడ్ టు and aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, they have divided two categories. Number one is freshwater ecosystem. Number two is marine ecosystem. Freshwater ecosystem or utilized water ecosystem. Okay, utilized waters. Lakes, canals, rivers, marine water. Marine water అంటే కాకుండా డ్రైగా ఉండేటువంటి ఎకోసిస్టమ్స్ అన్నమాట. ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్: గ్రాస్ ల్యాండ్, ఫారెస్ట్ అండ్ desert ecosystem. So this is the classification of the ecosystem. So next, structure of ecosystem. Structure of ecosystem. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎవరైనా. ఎనీవన్? All students raise your hands. All students are raise your hand. Mommy, raise your hand. Raise your hand. Number 18, 10, 15, 21, 24, 34. Number 50. Okay. 18, 10, 15, 21, 24, 34. 18, 10, 18 series. 18. 59, 55, 34, 67. Raise your hands. Every day some students are late coming. Late ga join avutunnaru. Some of the students every day regular ga late ga join avutunnaru. So
మీకు అటెండెన్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఫర్దర్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మాకు సంబంధం లేదు. అటెండెన్స్ వేరే ఫ్యాకల్టీస్ తీసుకుంటున్నారు, మేము తీసుకుంటున్నాం. మీరు పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అటెండెన్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నెంబర్ 10, 334, 355, 359, 367, 64. మీకు ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? ఓన్లీ 36 members are raised hand. Only 36 members are hand raised. Only 37. Only 37 out of 42. ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది మీకు అర్థమైందా? ఎకో సిస్టమ్ డెఫినేషన్ అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? No, sir. Right. Structure of an ecosystem. Structure of ecosystem. Structure of ecosystem. Structure. Structure అంటే every ecosystem consists of three major classes. Three major classes. Okay. The three main groups లేకపోతే classes కాకపోతే classes of organisms అనొచ్చు, లేకపోతే the three main groups are number 1 is producers, number 2 is consumer and decomposer. Okay. Number 1 producers, number 2 consumer and third one is decomposer. Once I explain the structure of ecosystem, ఒకసారి మీరు చూడండి, మీకు ఈ స్ట్రక్చర్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఈ దీంట్లో మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అని ఉంది. అయితే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, ఇకలాజికల్ సక్సెషన్స్, ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అవి ఉంటాయండి. సో ఫంక్షన్స్ నేను చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు. ఓన్లీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే. స్ట్రక్చర్లో మెయిన్గా మనం చూస్తే మనకు తెలుసు, మన సరౌండింగ్ లో బయోటిక్, అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. బయోటిక్ అంటే లివింగ్ కాంపోనెంట్స్, అబయోటిక్ అంటే నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మళ్ళీ 3 ఉంటాయి. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ని ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్, కెమికల్ కాంపోనెంట్స్, అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్. మరలా ఒకసారి చెప్తున్నాను, నేను మీకు బయోటిక్ చెప్పట్లేదు, ఫస్ట్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్ నేను చెప్తున్నా. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్. అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ దే హ్యావ్ 3 types: physical component, chemical component, atmospheric component. Okay. What is the physical component? Sun. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సన్ ఉంటుంది, సాయిల్, వాటర్. సో వాటర్కి సంబంధించి సెలైన్ వాటర్ కావచ్చు, యూటిలైజ్డ్ వాటర్ కావచ్చు. వాటర్. నెక్స్ట్ సాయిల్లో డిఫరెంట్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి. బ్లాక్ సాయిల్, సిల్టీ సాయిల్, శాండీ సాయిల్, రాక్ సాయిల్, ఇలా డిఫరెంట్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఫిజికల్ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్: కార్బన్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, సల్ఫరు,
ఇలాంటివన్నీ కూడా కెమికల్స్ అండి. ఇలాంటివన్నీ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమో విండ్, ఓకే, అంటే ఎయిర్, నెక్స్ట్ సన్, సాయిల్, నెక్స్ట్ కెమికల్ కార్బన్, నైట్రోజన్, సల్ఫర్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఇవన్నీ these are the examples of the chemical components, right? Third one is atmospheric components. Atmospheric, high temperature and low temperature, high humidity and low humidity, high rainfall, low rainfall. Okay, so ఇవన్నీ కూడా atmospheric కాంపోనెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్ కిందకి వస్తాయి, అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. ఏమా బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే దే హ్యావ్ 3 కేటగిరీస్: ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, decomposers. Okay, producers, consumers, decomposers. Producers ki another name ఏంటంటే autotrophs అంటారు. ఆటో, AUTO TROPH. Autotrophs అంటే auto means self, trophs means feeder. Okay, auto అంటే self, trophs means feeder. Producers అంటే own preparation of food themselves. ఓకే, ఓన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫుడ్ని తన యొక్క ఉండేటువంటి వాటిని, అంటే ఓన్గా ప్రిపరేషన్ చేసుకునేటువంటి వాటిని, ఫుడ్ కోసం ఓన్గా ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాటిని ఏమంటారు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటారు. ప్రొడ్యూసర్స్. నెక్స్ట్ వీటిని ఆటోట్రోప్స్ అంటారు, అంటే ఓన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్సెల్వ్స్. ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఓన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, ఓన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్సెల్వ్స్. ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్. Second consumers. Second consumers. Consumers is another name is heterotrophs. Heterotrophs. Hetero means other, trophs means feeder. This type of organism did not preparation of food themselves. This type of organism did not preparation of food themselves. Compulsory, this type of organism depend upon to the another organism. Compulsory. So, దాన్ని ఏమంటారంటే హెట్రోట్రోప్స్ అంటారు. అండర్స్టాండ్? వాట్ ఏమంటారండి? హెట్రోట్రోప్స్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్. నెక్స్ట్ డికాంపోజర్స్. డెడ్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయ్యి, ఓన్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ టు ది డెడ్ ఆర్గానిజం. సో అలా డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యి ఓన్గా ప్రిపేర్ ఫుడ్కి డెడ్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే డికాంపోజర్స్ అంటారు. డికాంపోజర్స్ బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, వైరస్ కావచ్చు, అండ్ అదర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ ప్రోటోజోవాస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వైరస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే డికాంపోజర్స్ అంటారు. వీటిని రిడ్యూసర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇవి కంపల్సరీగా డెడ్ ఆర్గానిజం మీద, అది యానిమల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్లాంట్స్ కావచ్చు, ట్రీస్ కావచ్చు, హ్యూమన్ బాడీ కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఎనీ డెడ్ ఆర్గానిజం డిపెండ్ అపాన్ టు ది డికాంపోజర్స్. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటారంటే డికాంపోజర్స్ అంటారు. రైట్? అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, there are 3
physical, chemical, and atmospheric. Next, biotic components are three categories: producers, consumers, decomposers. Producers is another name is autotrophs. Autotrophs means own, auto means self, trophs means feeder. Own preparation of food themselves is called as producers. Next, consumers. Another name is heterotrophs. Hetero means other, trophs means feeder. This type of organism depend upon to the another organism food themselves. Compulsory depend upon to the another organism. So we birds kavuchu, examples animals, any type of animals as well as human beings also. So this is the consumers. Next, third one is decomposers. Decomposers మనం చూస్తే ఈ డికాంపోజర్స్ లో ఓన్ ఇవి కంపల్సరీగా ఫుడ్ కోసం ఏం చేస్తాయి అంటే డెడ్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇవి చేసేటువంటి ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్ ఏంటి అని అంటే డెడ్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అవటమే కాకుండా ఇవి ఆర్గానిజమ్స్ ని డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ వేరే మనం చూస్తే మినరల్స్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. అంటే డికాంపోజ్ చేసి డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని డికాంపోజ్ చేసి ఆ డికాంపోజ్ చేయడమే కాకుండా సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కంటెంట్ ని హీట్ని తీసుకొని సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని హీట్ని తీసుకొని అవి ఫెర్టిలైజర్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయండి. ఫెర్టిలైజర్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఫెర్టిలైజర్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి మరలా ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ కి మరలా ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మెయిన్ రోల్ గా కూడా డికాంపోజర్స్ ని మనం గమనించవచ్చు. సో డికాంపోజర్స్ ని మనం చూడకపోవచ్చు, బట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మైక్రో ఆర్గానిజం, బట్ వీటి యొక్క రోల్ చాలా వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ది ఎకోసిస్టమ్, రైట్? సో abiotic components are there are three categories. Number one is physical components, second chemical components, third atmospheric components. Then biotic or living organisms, they have, this is also three categories. Number one is producers. Producers also, another name is autotrophs, own preparation of food themselves. ఓకే, మనకి ఒక ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఏమిటి అంటే మనం లోయర్ క్లాసెస్ లో మనం వినే ఉంటాం 6CO2 plus 6H2O that implies C6H12O6 plus 6O2. Understand? 6CO2 plus 6H2O that implies C6H12O6 plus 6O2. అంటే దీనికి మనకు తెలుసు కదా, ఇది ఎయిర్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మరలా ఎర్త్ లో ఉన్నటువంటి సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ని తీసుకొని సన్ రేడియేషన్ తీసుకొని ఇది ఏమవుతుందంటే గ్లూకోజ్ ని ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తుందండి. గ్లూకోజ్ ని ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఏమని అంటారంటే, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే దాన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ కి మనం దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ హెర్బివోర్స్ ని కన్జ్యూమర్స్ ని త్రీ కేటగిరీస్ గా మనం చూస్తాం. కన్జ్యూమర్స్ లో త్రీ కేటగిరీస్ ఏంటి అని అంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ వాటిని హెర్బివోర్స్ అని అంటారు. హెర్బివోర్స్. సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ని కార్నివోర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అని అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఓమ్నివోర్స్ తీసుకున్నట్టు అనేది వేరే కేటగిరీ కింద వెళుతుంది. అయితే కార్నివోర్స్ లోనే 3 ఉంటాయి మనకి. కార్నివోర్స్ లోనే 3 మనకి ఉంటాయి, రైట్?
కార్నివోర్స్లోని 3 మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒకటి మనం మళ్ళా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి ఏంటి అంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, నెక్స్ట్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, నెక్స్ట్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ని హెర్బివోర్స్ అంటారండి. ఏమంటారు? హెర్బివోర్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క చోట ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో ఉండేటువంటి హెర్బివోర్స్ జూప్లాంక్టన్స్, ఇన్సెక్ట్స్ ఉపయోగిస్తారు. జూప్లాంక్టన్స్, ఇన్సెక్ట్స్ని మనం తీసుకుంటాం వాటర్లో ఉంటాయి. అదే ఫారెస్ట్లో ఉంటే ప్లాంట్స్ తీసుకుంటాం. ఇంకా కొంచెం డెప్త్కి వెళితే ఫైటోప్లాంక్టన్ అనేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, వాటర్లో ఉండేటువంటి జూప్లాంక్టన్ ఏమవుతుందంటే యానిమల్స్ యొక్క గ్రోత్కి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్లో అంటే టెర్రెస్ట్రియల్లో ఉండేటువంటి బేసిక్ హెర్బివోర్స్ ఏంటి అంటే ప్లాంట్ ప్లాంక్టన్, టెర్రెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్స్లో ఉండే బేసిక్ కన్జ్యూమర్ అనమాట. సో ఇవి మనం చూస్తే ఈ హెర్బివోర్స్ని ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్స్ అంటారు. ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యి ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. ఇంకా ఇవి హంటింగ్ చేయడం కానీ లేకపోతే వేరే ఏమీ ఉండదు అనమాట. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. డియర్స్, క్యాటిల్స్, ఎలిఫెంట్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ఫారెస్ట్లో చూస్తే డీర్, మళ్ళీ క్యాటిల్స్ ఉంటాయి, ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ హెర్బివోర్స్ అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్స్. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్లో దీన్ని ఏమంటారంటే లో మీట్ ఈటర్స్ అంటారు. లో మీట్ ఈటర్స్ అంటే ఓన్లీ అంతకుముందు హంటింగ్ లో మీట్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వాటిని మనం చూస్తాం. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వాటిని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సరౌండింగ్స్లో చూస్తే ర్యాట్స్ ఉంటాయి మన హౌసెస్లో. ర్యాట్స్, నెక్స్ట్ క్యాట్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ డాగ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మన సరౌండింగ్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఏమవుతుందంటే లో మీడియేటర్స్. ఓకే, అదే ఫారెస్ట్లో మనం చూస్తే ఉల్ఫ్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఫాక్సెస్ కానీ, ఓకే, అక్కడ ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ యానిమల్స్కి లో మీడియేటర్స్ అంటారు. వీటిని కార్నివోర్స్ అంటారు. ఇంకో నేమ్ ఏంటి అంటే సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. దిస్ ఇస్ ద హైలీ మీడియేటర్స్. ఓకే, ఇవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గ్రాసం తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే వేరే ఏదో జంతువు హంటింగ్ చేసినటువంటి వాటిని తీసుకోవడం కానీ జరగదు. ఇది ఇస్ కంపల్సరీ హంటింగ్ చేసి యానిమల్స్ని హంటింగ్ చేసి ఎనర్జీగా ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి. సో వీటిని ఏమంటారంటే హైలీ మీడియేటర్స్ అంటారు. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లయన్స్, టైగర్స్, ఇవన్నీ హైలీ మీడియేటర్స్ అనమాట. అండర్స్టాండ్? సో వన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పామండి. అబయోటిక్ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్, ఓకే, కెమికల్ కాంపోనెంట్స్, అట్మాస్ఫిరిక్ కాంపోనెంట్స్. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్లో ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, నెక్స్ట్ డీకాంపోజర్స్. ప్రొడ్యూసర్స్ని ఆటోట్రోప్స్ అంటారు. ఓన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్సెల్వ్స్, వీటిని ఆటోట్రోప్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్స్ ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ. ప్రైమరీ హెర్బివోర్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని, ఓన్లీ ప్లాంట్ ఈటర్స్ ఏను. నెక్స్ట్ సెకండరీ లో మీట్ ఈటర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ టెర్షరీ హైలీ మీట్ ఈటర్స్ అంటారు. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఉన్న ఏరియాని బట్టి అక్కడ యానిమల్స్ మారుతూ ఉంటాయి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి.
సో ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనం ఏ ఏరియాకి అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో ఆ ఏరియాలో ఏమవుతాయి అంటే యానిమల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఓమ్నివోర్స్ అంటారు. ఓమ్నివోర్స్ అంటే బోత్ ప్లాంట్ అండ్ మీట్ ఈటర్స్. సో వాటిని ఓమ్నివోర్స్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. ఇది ఓవరాల్గా స్ట్రక్చర్ అండి, ఎకోసిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది. ఓకే, మీకు ఇది మీరు మర్చిపోవడానికి లేదు, చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్ మనకు అర్థం అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఈ క్లాస్లో క్లాసిఫికేషన్స్ మీకు చెప్పాను, ఎకోసిస్టమ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్స్. ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి చెప్పండి? దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్. న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్, మీ ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అని పెట్టి నెంబర్ 1 ఒక స్ట్రక్చర్లో మనం గీస్తే ఎకోసిస్టమ్ సెంటర్ తీసుకొని న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్, నెక్స్ట్ ఇంజనీర్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఎకోసిస్టమ్. న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్ there are 2 types, aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem. Aquatic ecosystem mainly, this is also 2 types, freshwater ecosystem, next marine water ecosystem. Freshwater ecosystem there are 2 types, running water ecosystem, next standing water ecosystem. అంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉండేటువంటి ఎకోసిస్టమ్ ఒకటి ఉంటే, వాటర్ స్టాండ్ అయ్యేటువంటి ఎకోసిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది. రన్నింగ్ వాటర్ అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి, కెనాల్స్ వస్తాయి, రివర్స్ వస్తాయి, వ్యాలీస్ వస్తాయి, ఇవన్నీ రన్నింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్స్. స్టాండింగ్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్స్ అంటే పాండ్స్ వస్తాయి, లేక్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రిజర్వాయర్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కొన్ని న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి రిజర్వాయర్స్, వాటర్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, అవి వస్తాయి. సో టెర్రెస్ట్రియల్ అంటే మామూలుగా డ్రై ల్యాండ్లో ఉండేటువంటి ఎకోసిస్టమ్. డ్రై ల్యాండ్, వాటర్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఉండేటువంటి ఎకోసిస్టమ్. రిమైనింగ్ ఉండేటువంటి ప్లేస్లో ఉండేటువంటి ఎకోసిస్టమ్ దే హ్యావ్ 3 కేటగిరీస్: గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్, forest ecosystem, then desert ecosystem. Okay, forest, grassland ecosystem, desert ecosystem. This is the classifications of ecosystem. Understand? Okay na? Come on, anyone అర్థమైందా? ఈరోజు క్లాస్లో చెప్పింది క్లాసిఫికేషన్స్, స్ట్రక్చర్. మీకు అర్థం కాకపోతే మరలా చెప్తాను. మూట్లో నుండి బయటకు వచ్చి ఒకళ్ళు చెప్పండి, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. నెక్స్ట్ మనకి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అవి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఫంక్షన్స్, ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్, ఎకలాజికల్ సక్సెషన్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో అవి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఉంటాయి. టైప్స్ మనకి సిలబస్లో 4 ఉన్నాయి చెప్పినట్టుగా: ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్. 4th one aquatic ecosystem. సో ఈ 4 ఎకోసిస్టమ్స్ మనకి టైప్స్గా సిలబస్లో తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు ఆ 4 ఎకోసిస్టమ్స్ చెప్తే టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ చెప్తే అంటే ఫంక్షన్స్, ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, ఎకలాజికల్ సక్సెషన్, ఇవి మీకు చెబితే మీకు ఆ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. సో ఈ క్లాస్లో చెప్పిన ఈ స్ట్రక్చరు, ఫంక్షన్, క్లాసిఫికేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ క్లాస్లో మీకు చెప్పింది
ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు పర్సనల్గా ఏదైనా లెసన్ అర్థం కాకపోతే మీరు నన్ను పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నా నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ పెట్టడం, మెసేజ్ పెట్టడం, మీరు చెబితే మీకు డీటెయిల్గా ఇంకా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇస్తాను. ఓకే. ఇంకోటి, చాలామంది ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు, 10:30 దాటిన తర్వాత కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. 310 ఎవరు? హూ ఇస్ నెంబర్ 310? 359. బాబు, లేట్గా వచ్చినటువంటి వాళ్ళని కూడా చూడాలి. మధ్యలో అటెండెన్స్ ఇట్లా మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. పైగా లెసన్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ చాలామంది అంటున్నారు, సార్ బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని తీసుకండి అని చెప్పేసి. ఓకే, అది చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. ఇందాక 2 సార్లు స్క్రీన్ షాట్లోకి వెళ్ళి నేను మరలా బ్యాక్ వచ్చి మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేశాను. మీరు అలా చేయటం అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఒకసారి వెయిట్ చేయండి, నేను మీకు అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. బాబు, వాట్ అబౌట్ 310, 359? అమ్మా, వాట్ అబౌట్ 310, 359? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీరు ఎంటర్ అయిపోయి ఫోన్ అక్కడ పెట్టేసి మీ వర్క్ మీరు చేసుకుంటే ఏం ఉపయోగం అండి? వినాలి కదా. మాకు మీ క్లాస్ ఇన్ఛార్జెస్ వీళ్ళేమో చెప్తున్నారు, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అన్నప్పుడు హ్యాండ్స్ అని రైజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళకే యూ గివ్ ద అటెండెన్స్ అని చెప్తున్నారు. బాబు 359 ఇప్పుడు వచ్చావు, రైట్. 310, నెంబర్ 10. నిమిషం వెయిట్ చేయండి. నెంబర్ 310. ఓకే, ఓన్లీ 41 members, ఓన్లీ 41 out of 42. బాబు 356, ఇప్పుడు దేనికి వచ్చావు నువ్వు? నెక్స్ట్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వవా? టైంకి జాయిన్ అవ్వండి.